Good evening, everyone. Good morning to the people from US. I hope everyone has been doing good in this tough situation. I think so. We are having a fantastic topic today. My dear Rotarian friends and distinguished guests, special greetings to Shri Dr. Karthik Bhai Nanavati ji, on behalf of all the host club of today's meeting. Today, I am very happy to inform you that this program is jointly organized by Rotary Club of Ahmedabad Metro, Rotary Club of Ahmedabad Shravan, Rotary Club of Ahmedabad Adarsh, and Rotary Club of Ahmedabad West. I heartily welcome everyone on behalf of Rotary Club of Ahmedabad Metro. You guys are most welcome. We are meeting here for a very, very auspicious day. That is going to be Uttarayan tomorrow, as everyone knows. And with the same, we are meeting here for something awesome. There is a great reason to meet. There are a lot of things to talk today, which is going to talk about our Atma. And that is the most important thing. And it is my pleasure to be a MOC for today's speaker meeting. I am Rotarian Jigar Shah from Rotary Club Ahmedabad Metro. Vatsal Bhai and entire team, thank you so much for the same opportunity. And today we have a very accomplished speaker, Dr. Nanavati ji. Dr. Saheb ne વધારે introduction ne બાકીનું આપશે. But today we are going to have a very interesting meeting on something about Gita. What is Gita? Is mainly, as everyone knows, Hindu is not a religion. It is a way of living life. And if somebody wants actually how to live a life, that comes from Gita. That is the most important thing for us. As we talk, Gita not only gives us the idea about what to talk, how to live, or how to be in the family and in the family as a whole universe. That is what Gita talks. And that is the most important thing. કોઈ મને કહે કે ગીતાની અંદર બેઝિકલી તમને શું જ્ઞાન મળે, તો મારા પ્રમાણે મને એવું લાગે છે કે જીવનનો કોઈ પણ એક પ્રશ્ન નહીં હોય કે જેનો ઉત્તર કે પ્રત્યુત્તર ગીતામાંથી પ્રાપ્ત ના થઈ શકે. When we are talking about Gita, I would say that I would know 0.0001% of what I am talking today. But whenever I have any question in my life, I would refer a book. Like કોઈકને ઇંગ્લિશ ઓછું આવડતું હોય, like me, would definitely refer to dictionary. Like લાઈફના કોઈ પણ ઇશ્યુ હશે, એ ઇશ્યુને ચોક્કસ આપણે જો પાછળથી સમજવા અને યોગ્ય રીતે માણવાનો પ્રયત્ન કરવો હશે, તો એને આપણે ચોક્કસ ગીતાજી તરફ વળવાનો પ્રયત્ન કરીશું. So that is the most important thing. Not only how to live a life, but any issues, even in business world, in a management world, any commercial activities, or even though if there is any issue in the family, every answer can be got from Gita. So Nanavati Sahib, aapne vandan karu છું અહીંયાથી. Thank you so much to be here. I really appreciate it. And as it's a very interesting topic, and this is going to be very important topic, let's put everyone on a mute where we do not disturb each other. Try to get into our own spirit. That is the most important thing. આપણે આપણા આત્મા જોડે જે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, નાણાવટી સાહેબને સાંભળીને, એ જ આજનો આખો મીટિંગનો ઉદ્દેશ્ય હોઈ શકે. અને let's see what we can understand and what and how we can pursue from that end. That would be really great. Should we pursue our President Vatsal Bhai to call the meeting to order? Yes, sir. I call the meeting to order. Sir, નાણાવટી સાહેબ, એના પહેલા આપણે પ્રેયર કરીએ. જ્યોતિબેન, આપને વિનંતી કરું છું, જો આપ પ્રાર્થના કરાવી શકો તો આપની ઘણો આભાર.
वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत ब्रह्मा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रकृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा. Thank you. થેન્ક યુ જ્યોતિબેન. બહુ જ સુંદર ગાયું. મારા ખ્યાલથી આપના આત્માનો અવાજ હતો, સો સાંભળીને ઘણો આનંદ થયો. આપણે હવે બેઝિકલી 4-વે ટેસ્ટ માટે ઋત્વીબેન ઋષભ શાહને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, આપ જો કંઈક કહી શકો. Am I audible? Yes. So I'll be presenting the 4-way test. One of the world's most widely printed and quoted statements of business ethics is 4-way test, which was created in 1932 by Rotarian Herbert J. Taylor, who had later served as an Rotary International president. It is adopted by Rotary in 1943, and the 4-way test has been translated into more than 100 languages and published in thousands of ways. The 4-way test states as, of the things we think, say, or do, the first, is it the truth? Second, is it fair to all the concerned? Third, will it build goodwill and better friendships? Fourth, will it be the beneficial to all the concerned? Thank you for and giving me the opportunity for presenting the 4-way test. Over to Jigar, sir. Yeah, very well said. Thank you so much. I really appreciate you too, Ben. Welcome address માટે વત્સલભાઈ, આપને નમ્ર વિનંતી. If you can have that, would be really great. Thank you, Jigar bhai. Yeah, it's a pleasure to welcome you all. We've touched 100, which is houseful right now. And I welcome our speaker, Dr. Karthikeya Nanavati Sahib. Your immense study of the Gita will obviously help us. And in a very short time, we'll be able to know many things which would have taken us years to assimilate from the Gita. I welcome the 3 club presidents and secretaries who are joining us today. Gitika ji from Sarvam, Shabnam ji from Ahmedabad West, and Sonia ji from Adarsh. And I even welcome our PDG Ravin bhai and all other PDGs present in this meeting. I welcome other dignitaries whom I don't know personally, but from what I got from Hitesh bhai, there are very senior dignitaries with us today. I welcome them all. And obviously, I'll not take very long because I'm also impatient to hear Dr. Sir. And regarding the Mahabharat, what I always feel it's a very, it's a story which gives eternal hope that finally justice will be done. Truth will win over evil. So that is Mahabharat for me. And Gita gives us the whole doctrine of karma and birth and rebirth, which is obviously also there in Jainism, Buddhism, and various other religions. But Gita does not get very specific, and it lays open to many interpretations. So that is the beauty of the book. Yeah, regarding the situation right now, we are not able to do physical programs, but I guess we'll make the most of it, and we'll do many more Zoom meetings till the situation improves. And I believe in February things will get normal, and all the presidents here
will be able to work hard to till June to bring this year to a grand finale. Thank you so much. Thank you, Vatsal bhai. It's always a pleasure to hear you. It's the same, I think so. It's as you rightly say, Gita is a grantha from which everyone can derive what they want. Hitesh bhai, Ramanuj sahib, if you can give a guest introduction, would be really great. We appreciate Yes. it, sir. Am I audible? Am I audible? Yes, Okay. Hitesh bhai, please. Okay. Good evening, Rotarians. Good evening, all the dignitaries joined meeting, and I welcome you all, and I also welcome my yoga class people on this beautiful evening of pre-Uttarayan. So it is my privilege to introduce Dr. Nanavati sir. He is a saint, not doctor. He is sant. So he did his MD medicine in 1975 from Bijay Medical College, taught medicine as a tutor in medicine, and ultimately became professor of medicine at NHL Municipal Medical College. He was superintendent of Srimati Shardaben Municipal Hospital. All this is past, and now he is doing working in USA in New Jersey. So he went USA in 1992, and currently he is practicing medicine in New Jersey along with his son and wife Hemangini Ben. નાણાવટી સરને ગીતા જ્ઞાન ચાલુ થઈ ગયું ચાઇલ્ડહુડમાં. એમના નાનીના મમ્મીએ એમને ગીતાના શ્લોક સંભળાવતા હતા. પછી એમને ગીતામાં ઇન્ટરેસ્ટ થયો. આ વ્યક્તિ એવી છે કે જે ડોક્ટર છે પણ એક સંત છે. આ વ્યક્તિએ ગીતાને અનેક વાર વાંચી છે. અતુલભાઈ, વત્સલભાઈ ને દીપેનભાઈને ફોન કરો પ્લીઝ. હા, સો અતુલભાઈ જોઈન નથી થઈ શકતા, તો એક જરા જોઈ લેજો ને ટેકનિકલી કઈ હોય તો. જી હિતેશભાઈ જોઈ લઈએ. ઓકે, એમણે ઘણીવાર ગીતાનું વાંચન કર્યું છે ને એ એમનો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. સાથે સાથે ગાંધીજીથી બહુ જ પ્રોત્સાહિત થયેલા છે. હા, એટલે 100 થી વધારે જોઈન નથી થઈ શકતા. That is the problem, I think. So let's ગાંધીજીથી એટલા પ્રભાવિત છે. અને જ્યારે હેમાંગીની બેનનું નામ આવ્યું, એમના ધર્મપત્ની, તો મને એક વાત યાદ આવી કે એમના સિદ્ધાંતો કેવા છે. સિદ્ધાંતોને એ માણસ હંમેશા વળગી રહ્યા છે. એમને જ્યારે મેરેજ કરવાના આવ્યા ત્યારે એમના 5 વાત હતી. એ ક્યારેય કેવું કોઈને ક્વેશ્ચન નહીં પૂછ્યું કોઈ છોકરીને, પણ એ છોકરી મળે ત્યારે એ પહેલો એવું કહેતા, હું કાયમ માટે ખાદી જ પહેરીશ. બીજું, હું પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ ક્યારેય નહીં કરું. ત્રીજું, કાર્તિક બેને આપે છે લાઈન. ત્રીજું, હું માસ્ટર છું, ડોક્ટર. ચોથું, પિક્ચર કે ફિલ્મ જોવા ક્યારેય નહીં જાઉં. અને પાંચમું, હું ભારત છોડી વિદેશ નહીં વસું. હવે આટલી શરતો હોય ત્યારે આધુનિક જમાનાના, એ વખતના આધુનિક જમાનાની કોઈ લેડી તૈયાર ના થાય, પણ હેમાંગીની બેને આ શરતો મંજૂર કરી. અને ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે કે તું તો ખાલી નિમિત્ત છે, તારાથી કશું થવાનું નથી. જે કઈ થવાનું છે, જે કઈ નિમિત્ત છે, એ કર્મને આધારિત છે, અને એ કર્મ પ્રમાણે જે કઈ હું નક્કી કરું છું એ જ ચાલે છે. અને એમને કંઈક સંજોગો વસાત, શું કારણ છે હજુ બી અમને પણ કહેતા નથી, અને એમણે અમેરિકા જવું પડ્યું અને એ ત્યાં સેટલ થયા. પણ હજુ પણ ભારતને એટલો જ પ્રેમ કરે છે. અહીંયા જેટલી વાર આવે છે એટલી વાર ગાંધી આશ્રમ પહેલા જવાનું. પ્લીઝ મ્યુટ યોર સ્પીકર પ્લીઝ. તો જેટલી વાર ભારત આવે છે એટલી વાર પહેલી વાર ગાંધી આશ્રમ જવાનું, અહીંયા 3 મહિના રહેવાનું અને ખાદી જ પહેરવાનું. એવા એક સંત જેવા વ્યક્તિ જેમને હું ખૂબ જ માન આપું છું, ખૂબ જ મારા વડીલ છે, એવા ડોક્ટર નાણાવટી સર આજે આપણને ગીતા વિશે કહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જીગરભાઈ.
Thank you for such a wonderful introduction. And as we know more about him, I think so we feel honored. Nanavadi Sahib, you are most welcome. Great to meet a Gandhian, and I'm proud to say my Nana was a Gandhian. He has served Navjivan Praise and one of the founder of Navjivan Praise. I can understand, correlate. I am sure તમારો આત્મા ગીતા માટે બન્યો છે, ગીતાને સમજવા અને લોકોને સમજાવવા માટે. So આપને વેલકમ કરું છું સાહેબ. પ્લીઝ પધારો. થેન્ક યુ. નમસ્તે હિતેશભાઈ અને મારી પહેલાના વક્તાઓએ હવે અપેક્ષાઓ મને લાગે છે કે બહુ વધારી દીધી છે અને હું આશા રાખું કે એ અપેક્ષાઓને પૂરી પાડી શકું, થોડી ઘણી પણ. રોટરી ક્લબ સાથે મારો સંબંધ 40 વર્ષ પહેલાનો છે. 1980 ગ્રુપ સ્ટડી એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ એ વખતે ચાલતો હતો, અત્યારે ચાલે છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ એમાં નોન રોટેરિયન તરીકેના યંગ પ્રોફેશનલ તરીકે મારું સિલેક્શન થયેલું ને એ વખતે અમેરિકા ગયેલો અને અમેરિકન ફેમિલીઝ સાથે રહેવાની તક મળી ને અમેરિકા જેવા દેશને એ વખતે નજીકથી જોવાની તક મળી હતી. એટલે રોટરીનો તો હું ખૂબ આભારી છું અને આજે બીજી વાર રોટેરિયન્સને મળવાનો પ્રસંગ પડ્યો છે. એટલે ખરેખર રોટેરિયન્સનો હું આભાર માનું એટલો ઓછો છે અને એમના પ્રતિનિધિઓ તરીકે વત્સલભાઈ, જીગરભાઈ, તમે લોકોએ જે કંઈ કહ્યું એ બધું એપ્રોપ્રિએટ છે. અને હવે આપણે આજની વાતની શરૂઆત કરીએ. આપણે દરેક જણે એક્ઝામિનેશન હોલમાં કે એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જીવનની કોઈ પરીક્ષાની કે કસોટીના સંજોગોમાં એવું અનુભવ્યું હશે કે કંઈક મૂંઝવણ હોય, કંઈક ગૂંચવણ હોય, અમુક સવાલ ના આવડતો હોય અને આપણે કંઈક અસમંજસમાં પડી જઈએ અને એ વખતે આપણું મોઢું સુકાવા માંડે, હાથ પગ ઢીલા પડી જાય, હાથમાંથી પેન પડી જાય. અર્જુનને આ બધું જ થયેલું અને એનું આવું જ વર્ણન ગીતામાં પહેલા કરેલું છે. મ્યુટ કરી દો ધવલભાઈ. હા, એટલે એ ગીતામાં આ જ પરિસ્થિતિનું વર્ણન અર્જુનનું પહેલા અધ્યાયમાં કર્યું છે. એટલે આપણે બધા આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈએ છીએ. અત્યારે પણ અથડાતા કૂટાતા કોઈ પણ રીતે એ પરિસ્થિતિમાં હોઈએ ત્યારે વ્યાસ સાહેબ નહીં, શ્રી 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 1008 ભગવાન સ્વરૂપ શ્રી મહર્ષિ વેદવ્યાસજી વિચારતા હશે કે મેં આ તમારે માટે 4 વેદો લખ્યા, 108 ઉપનિષદો કયા અને તમને જાણવા માટે કે તમારી દેહની રચના શું છે, આત્મા શું છે અને એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરાય અને જીવનના રસ્તા ઉપર કેવી રીતે ચાલવું એની માર્ગદર્શિકા મેં તમને ઘણી રીતે આપી જોઈ છે. પણ કદાચ એમને એ પણ ખ્યાલ હશે કે આ બધા ગાઈડ વાંચવા વાળા છે, બધા મોટા પુસ્તકો નહીં વાંચે, એટલે વેદ ને ઉપનિષદ ને એવા જવા દઈ અને એમણે નાની ગાઈડ તૈયાર કરી અને એ ગીતા, ભગવદ ગીતા, નાનું સાવ 700 શ્લોકોમાં એમણે વેદ, 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ બધાનો સાર એમણે આમાં કહી દીધો અને આપણને જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. લાઈક કારને માટે ઓનર્સ મેન્યુઅલ આપે કે આ તમારી ગાડીને આ ચલાવવાનું, કારની રચના આ છે, કારમાં આટલી સવલતો છે અને આવી રીતે ગાડી ચલાવાય, અથવા તો જીપીએસ આપી દે એવું વાત. ગીતા જીપીએસ છે. જિંદગીના રસ્તા ઉપર, આંટી ઘૂંટી વાળા રસ્તાઓ ઉપર ચાલવા માટેનું જીપીએસ છે. એટલે ગીતાની આજના સંજોગોમાં શું રિલેવન્સ છે એ ચર્ચા સ્થાને છે. ગીતા રિલેવન્ટ છે જ અને બધા કાળમાં રિલેવન્ટ છે. 5000 વર્ષ પહેલા એની રચના થયેલી અને આપણા જેવાને એકલી ફિલોસોફીની વાતો કે જ્ઞાનની વાતોમાં રસ ન પડે અને એને આકર્ષવા માટે વ્યાસજીએ મોટામાં મોટી જબરજસ્ત સ્ટોરીની રચના કરી અને એ મહાભારત. આજે પણ મહાભારત ક્યાંય પણ મૂકવામાં આવે તો રસ્તાઓ સુમસામ થઈ જાય. લોકડાઉનને સક્સેસફુલ કરવા માટે
સરકારે મહાભારત ને રામાયણ જેવી સિરિયલો ફરીથી મૂકવી પડી અને બધા ઘરમાં બેસીને શાંતિથી જુએ. બધાને ખબર છે કે આ વાર્તામાં શું થવાનું છે, અને તો પણ આ વાર્તા આપણને જકડી રાખે એવી એક પણ સિનેમા આજે બની નથી કે જે આટલી વાર જોવાતી હશે ને આટલા વર્ષોથી આટલી પેઢીઓ જોતી હશે. એવી જબરજસ્ત આ કથાની વચ્ચે ભગવદ્ ગીતાનું સ્થાન આપ્યું એટલા માટે કે એની ઉપર બધાનું ધ્યાન પડે. અને ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પણ હસતા હશે કે અલે ગાંડાઓ, મેં અર્જુનનું તો બાનું કાઢ્યું હતું, પણ આ તમારા બધાને કામ આવે, હંમેશા કામ આવે એટલા માટે આ સંવાદ અર્જુન સાથે કર્યો. એટલે એ આપણે માટે બહુ જ સુસંગત છે આજના જમાનામાં પણ. એ કેવી રીતે સુસંગત છે એની વાત આપણે હવે આગળ કરીએ કે આપણા આજના પ્રશ્નો કયા આપણને મૂંઝવે એવા. ઘણા છે પ્રશ્નો, તો ઘણા છે ને લાંબા લખી શકાય એમ છે, પણ મુખ્યત્વે માનસિક તણાવ, વ્યક્તિગત ધોરણે જે પ્રશ્નો છે એમાં માનસિક તણાવ એ એક વસ્તુ છે. ટેન્શન, માનસિક તણાવ, ભય, સ્ટ્રેસ, આ એક મોટો પ્રશ્ન છે ને એ વ્યક્તિગત ધોરણે પણ છે, સામાજિક ધોરણે પણ છે. એ ઉપરાંત બીજો સવાલ આવે આર્થિક અસમાનતા. રીચ તવંગરો વધારે તવંગર થતા જાય છે, ગરીબો વધારે ગરીબ થતા જાય છે. એ આર્થિક અસમાનતાનો સવાલ પણ ગીતામાં એડ્રેસ કરેલો છે. પર્યાવરણનો પણ સવાલ અત્યારે એકદમ ઉગ્ર છે, અને એ વાત પણ આપણે આમાં ગીતામાં એના પણ ઉપદેશ થયેલા છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણે એની વાત કરીએ તો પહેલું વ્યક્તિગત ધોરણે જે માનસિક તણાવ ને ભય લાગે, સંબંધો તૂટવાનો ભય, સંબંધો બગડી જવાનો ભય, કોઈને કેવું લાગશે એનો ભય, સંપત્તિ કે વેલ્થ ઓછી થવાનો ભય, ઘર લૂંટાઈ જવાનો ભય, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય, પરીક્ષામાં પાસ થવાનો ભય, એ બધા જ ભયોની વચ્ચે જો માર્ગદર્શન જોઈતું હોય ને મન અને બુદ્ધિ સ્થિર રાખવા હોય કે જેથી આપણે સારી રીતે વિચારી શકીએ અને ગૂંચવણોમાંથી રસ્તો કાઢી શકીએ, એટલા માટે ગીતાની રચના થયેલી છે. અને ગીતામાં એ ભય દૂર કરવાના ઇલાજો છે. આપણા ઘણા પુરાણો અને ગીતા કે ભજનો એ બધાની રચના જ માં મુખ્ય સેન્ટ્રલ થીમ ભય નિવારવાનું છે. ભવ ભય દારુણમ એવું ઘણા ભજનોમાં આવે કે ભય હારિણી, ભાગવત કથા. એટલે ભય એ મુખ્ય વસ્તુ છે, અને એને નિવારવા માટે મનને કેવી રીતે મજબૂત કરવું એની વાત યોગથી ગીતા કરે છે. અને યોગની વાત 5000 વર્ષથી આપણી પાસે પડી છે, પણ એ યોગા થઈને આવ્યો, ઇમ્પોર્ટેડ બ્રાન્ડનો સિક્કો લાગ્યો ત્યારે આપણે એને હવે સ્વીકારતા થયા અને બધા યોગા કરતા થઈએ છીએ. એટલે એ પરિસ્થિતિ આપણી અત્યારે છે. પણ યોગ એટલે ખરેખર ભેગા થવું, કંઈકનું સંયોજન થવું. અને ગીતામાં જે વાત છે એ આપણા પાર્થિવ દેહની વાત કરેલી છે, જે ભૌતિક જોઈ શકાય, નરી આંખે અને માઇક્રોસ્કોપથી જોઈ શકાય એવા દેહની વાત છે. બીજો અપાર્થિવ દેહ, જેમાં પ્રાણ, મન, જ્ઞાન, ચિત્ત એ બધું આવે એની વાત છે. અને ત્રીજું જે કારણભૂત બ્રહ્મ સ્વરૂપનું અંશ આપણામાં છે એની વાત છે. હવે આ બધી રચના થઈ છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ દેહમાંથી રચના થઈ છે, એને જોઈ શકાતું નથી. નયનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નયનમ દહતી પાવક. એને કોઈ છેદી ના શકે, એને ભેદી ના શકે, એને જોઈ ના શકીએ, એને અનુભવી ના શકીએ. એની અનુભૂતિ કરવી પડે, એને સાંભળવાનો આપણે શાંતિથી પ્રયત્ન કરવો પડે ને એને માટે યોગ એટલે આ શરીરમાંથી, ઇન્દ્રિયોમાંથી, ભૌતિક દેહમાંથી મનને અંદર લઈ જઈએ, ઇન્દ્રિયોને સંકોચી લઈએ, અને મનની સાથે બુદ્ધિ, બુદ્ધિની સાથે ચિત્તને જોડીએ, અને એ પછી એની સાથે આત્મા અથવા જે પરમાત્માનો અંશ આપણામાં છે બ્રહ્મ તત્વનો, એની સાથે જોડીએ ત્યારે કોઈ ભય નહીં રહે. જે
જે કંઈ ભય છે એ બધા દૂર થાય એ યોગની શક્તિ છે. આપણે અત્યારે યોગાનું મહત્વ જે કહીએ છીએ એ મોટે ભાગે લોકો એને ફિઝિકલ શરીર સારું રાખવા માટે, શરીરની તંદુરસ્તી જાળવવા માટે એવા અર્થમાં લઈએ છીએ. એટલે એ અર્થ મર્યાદિત છે. યોગ એટલે ખરેખર આત્મા સાથે આપણા શરીરમાંથી આપણે આપણી ઓળખ લઈ લઈએ અને આત્માને ઓળખીએ, એ યોગ છે. સામાજિક પ્રશ્નો પણ ગીતામાં વર્ણવેલા છે. સામાજિક વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત પણ કરેલી છે. અને સમાજમાં અમુક જૂથો વચ્ચે, અમુક ધાર્મિક સંપ્રદાયો વચ્ચે ઝઘડા ચાલે છે, દેશો વચ્ચે ઝઘડા ચાલે છે, અને એટલી હદ સુધી ચાલે છે કે શાંતિ રાખવા માટે શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવાનું. જેટલી શાંતિ વધારે રાખવી એટલે વધારે શસ્ત્રો, વધારે ડિફેન્સ પાછળ ખર્ચો કરીને ખડકલો કરીએ શસ્ત્રોનો, અને રાખવી છે શાંતિ. એટલે ન લડવા માટે આપણે શસ્ત્રોનો ખડકલો કરીએ છીએ, અને એમાં વધારેમાં વધારે બજેટ દેશોનું એમાં જાય છે. એટલે એ વસ્તુને પણ આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે ગીતામાં શાંતિમય સહ અસ્તિત્વનો વિચાર પણ મૂકેલો છે. અને વાતાવરણને માટે પણ યજ્ઞનો કન્સેપ્ટ છે. એટલે એ હવે બધા પ્રશ્નોના ઊંડાણમાં આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ, પણ એ પ્રશ્નોને કેવી રીતે ગીતામાં કયા કયા કોન્સેપ્ટ સાથે સંબંધ છે એની વાત હવે કરીએ. તો પહેલો કોન્સેપ્ટ જે આપણે વાત કરી યોગની, એ આત્માને એની સાથે મિલન અને આપણે ભયનું નિવારણ, મન અને બુદ્ધિ સ્થિર રહી શકે એની વાત. અને એ વાતથી આડોશ પાડોશમાં, સગા સંબંધીઓમાં પણ સુમેળ રહી શકે એવી વાત છે. બીજો કોન્સેપ્ટ જે યોગનો છે એ સમત્વનો છે. ગીતાનો બીજો કોન્સેપ્ટ સમત્વ. સમત્વ એટલે જે વિરોધાભાસો આપણી સામે છે કે સુખ દુઃખ, ઠંડુ ગરમ, પ્રકાશ અંધકાર, માન અપમાન, વાદ વિવાદ, એ બધી જે વાતો છે એમાં આપણા મન અટવાઈ જાય છે, અને એ વિરોધાભાસો વચ્ચે આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ. એ વિરોધાભાસમાંથી ઉપર ઉઠવા માટે સમત્વ, એટલે બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં સમત્વમ યોગમ ઉચ્યતે એમ કે છે. સમત્વ એ જ યોગ છે. સમત્વ રાખવા માંડીએ આપણે, બહુ આનંદનો પ્રસંગ બને તો છકી ના જઈએ, અને કંઈક દુઃખ આવે તો લાગણી થવાની જ છે. આપણે કઈ રોબોટ નથી થઈ જવાનું. ગીતા રોબોટ થવાનું નથી કહેતી કે તમને કઈ લાગણી જ ના હોવી જોઈએ, મૃત્યુ થાય તો અસર ના થવી જોઈએ, કોઈ નવું જન્મે તો એનો આનંદ ના થવો જોઈએ, એવું કઈ ગીતા નથી કહેતી. ગૃહસ્થાશ્રમ પણ જીવવો જોઈએ, અને એને માટે પણ ગીતા કહે છે. પણ સમત્વ રાખીએ તો એટલા માટે કે બુદ્ધિ સ્થિર રહે. અને બુદ્ધિની ને સમત્વ માટેની જે ચેઇન રિએક્શન વર્ણવ્યું છે ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં, એના ગુજરાતી શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન હું અહીંયા થોડું કહેવા માંગુ છું કે વિષયોનું રહે ધ્યાન, તેમાં આસક્તિ ઉપજે. જન્મે આસક્તિથી કામ, કામથી ક્રોધ નીપજે. ક્રોધથી મૂઢતા આવે, મૂઢતા સ્મૃતિને હરે. સ્મૃતિ લોપે બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશે વિનાશ છે. એટલે વિષયોનું ધ્યાન રહે ત્યારથી કરીને વિનાશ સુધી લઈ જતી આ આખી ચેન છે. એટલે જો એ ચેનને આપણે તોડવી હોય, એ વિનાશકારી શૃંખલાને તોડવી હોય, તો વિષયોમાં ધ્યાન રહે ત્યાંથી શરૂઆત કરવી પડે. અને વિષયોમાં ધ્યાનને કંટ્રોલ કરીએ તો પછી એમાં આસક્તિ ના આવે, ક્રોધ ના આવે. કારણ કે ક્રોધથી મૂઢતા આવે. ક્રોધથી મૂઢતા આવે એટલે શું? કે આપણને ગુસ્સો આવે ત્યારે આપણા ગમતા પાત્રને, પ્રિય પાત્રને પણ આપણે અવગણી શકીએ, એને મારી નાખીએ, એને મારીએ, મારપીટ થાય, એને અપશબ્દો કહીએ, ત્યારે આપણને ભાન નથી રહેતું. બુદ્ધિ બ્લન્ટ થઈ જાય છે, મૂઢતા આવે. મૂઢતાથી એ સ્મૃતિ હરાઈ જાય કે હું આ કોને કહી રહ્યો છું, કોની સામે ગુસ્સો કરી રહ્યો છું.
જેણે મને આટલો સાથ આપ્યો છે જિંદગીમાં, જેણે મને આટલી મદદ કરી છે, જેને હું માન આપું છું, એની સાથે હું ગુસ્સો કરું છું. એટલે ગુસ્સાને લીધે મતિ મૂઢ થાય, મૂઢ થાય એટલે સ્મૃતિ જતી રહે, અને સ્મૃતિ લોપે બુદ્ધિ નાશ, બુદ્ધિ નાશે વિનાશ છે. એટલે એ વિનાશકારી રસ્તો છે એ ગીતામાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું છે. અને આ આખું સાયકોલોજી અને સાયકિયાટ્રીની આટલું વિગતે વર્ણન 5000 વર્ષ પહેલા કરેલું છે. એટલે ઋષિઓનો અભ્યાસ કેટલો ઊંડો હશે કે જે આજ સુધી આ જે જ્ઞાન ભેગું કરેલું છે વેદોમાં કે ગીતામાં, એ જ્ઞાન માં આજે કોઈ ઉમેરો હજી થયો નથી. એનું એ જ જ્ઞાન ચાલ્યા કરે છે અને સનાતન કાળ સુધી ચાલતું રહેશે. અને ગીતા પણ ના સમજાય કારણ કે સંસ્કૃતમાં લખાયેલી છે. અને આપણને બધાને સંસ્કૃત તો ઠીક, હવે ગુજરાતી ઘણી વાર નથી ફાવતું. હજી ઘણી વાર અહીંયા બેંકમાં કે એમાં જાઉં તો બધા હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં વાત કરવા માંડે. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું ગુજરાતી છું, તું ગુજરાતી છો, તો આપણે ગુજરાતીમાં કેમ વાત ન કરીએ? એટલે આપણને આપણી વસ્તુ માટેનું ગૌરવ જે હોવું જોઈએ, અભિમાન ના હોવું જોઈએ, પણ ગૌરવ જે હોવું જોઈએ એ જ નથી. એટલે સ્વતંત્રતા, હવે પાછું પોલિટિકલ નથી કહેતો કે સ્વતંત્રતા ક્યારે આવી ક્યારે નહીં, પણ હજી આપણી માનસિક ગુલામી ગઈ નથી. આપણે હજી પશ્ચિમથી કંઈક આવે એમાં જ અંજાઈ જઈએ, આંધળું અનુકરણ કરવામાં રહી જઈએ, એવું બને છે. એટલે એ સમત્વની વાત થઈ. સમત્વ પછી બીજો કોન્સેપ્ટ આવે છે આગળ જતા કે ભાઈ યજ્ઞ. યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ એમ છે, યજ્ઞ એટલે આપણા મનમાં તરત એવો ખ્યાલ આવે કે કંઈક વેદી બનાવી હોય ને એમાં લગ્નના સમિધ લાકડા મૂકીએ અને અગ્નિ પ્રગટાવીએ, ઘી હોમીએ અને બધું સ્વાહા સ્વાહા કરતા જઈએ. પણ એમાં એ વિધિનું મહત્વ નથી. યજ્ઞનો ખ્યાલ ખરેખર એવો છે કે આત્મસમર્પણ, કે કંઈક પણ સમર્પણ કે બલિદાનની ભાવના એટલે યજ્ઞ. અને ગીતાના જ શ્લોકોમાં લખેલું છે કે સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા. જ્યારે પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ પ્રજાની રચના કરી, માણસ જાતની રચના કરી, એક યુનિક પ્રાણીની રચના કરી કે જેને સ્વતંત્ર વિચાર શક્તિ આપી, ત્યારે એણે સાથે સાથે યજ્ઞની પણ રચના કરી કે આ તમે યજ્ઞ સાથે રાખશો તો એ યજ્ઞ તમારી કામધેનુ પુરવાર થશે. એટલે એ યજ્ઞ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અને એને કામધેનુ એટલે આપણે જે ઈચ્છા કરીએ નહીં, પણ સ્વતંત્ર વિચાર શક્તિથી જે ઈચ્છા કરીએ અને લોકોના હિતમાં જે ઈચ્છા કરીએ, એ બધી ઈચ્છાઓ બધાની પૂરી પડશે, જરૂરિયાતો બધાની પૂરી પડશે, ઈચ્છા અમર્યાદ છે. એટલે એ ભેદ પણ પારખવો જરૂરી છે. અને યજ્ઞ એ વસ્તુ સમજાવે છે કે તમે બીજાને અર્પણ કરીને પછી આગળ કામ કરો. અને અર્પણ કરવું એટલે સંપૂર્ણ સમર્પણ કરવાની જરૂર નથી. આપણે દરેક પોતપોતાની દ્રષ્ટિએ જે કંઈ આપી શકીએ એમ હોઈએ આપણી શક્તિ પ્રમાણે. અમારે હિતેશભાઈ રોજ સવારે સ્વાહા કરે છે. આટલી બિઝી આંખના સર્જન તરીકેની પ્રેક્ટિસમાંથી સવારનો 1.5 કલાક તો ખાલી બતાવવા માટે, પણ એની પાછળ એમની મહેનત, પુસ્તકો વાંચવાની, આત્માનો અભ્યાસ કરવાની, એ બધા સમયનું બલિદાન તો જુદું. અને કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા રાખ્યા વગર એમણે આ સ્વાહા સ્વાહા સવારમાં રોજ કરે છે, યજ્ઞ છે. એવી રીતે આપણે દરેક જણે વ્યક્તિગત રીતે પણ કંઈક યજ્ઞ કરવો હોય તો એ યજ્ઞ, દાખલા તરીકે ખાદી પહેરવી, જિંદગીભર બધાએ ખાદી પહેરવાની જરૂર નહીં, પણ વર્ષમાં એક વખત ખાદી કે ગ્રામોદ્યોગમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ અને આપણા 10 મિત્રોને એમાં કન્વિન્સ કરીએ કે ભાઈ વર્ષમાં એકવાર તમે ખાદી કે ગ્રામોદ્યોગની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ આવો, તો એ ગામડામાં બેઠેલા માણસને એ પૈસો સીધો જશે. અને બધા શહેરમાં આવીને નોકરી કરી નથી શકતા, બધા આઈટી વાળા નથી કે કોમ્પ્યુટરના જોબ્સ કરી શકે કે હાઈ ટેકનોલોજી વાળા જોબ્સ કરી શકે. એટલે એમને માટે ગ્રામોદ્યોગ જીવાદોરી છે. ખેડૂતોને 12 માસ વરસાદ નથી થતો અને પાક હજી પણ વરસાદ ઉપર આધારિત હોય
તો એ વખતે બીજી રોજીરોટીનું સાધન એટલે ગ્રામોદ્યોગ. પણ એ આપણે ખાદીને રાજકારણીઓ સાથે વગાડી દીધી છે, એટલે એમ થાય કે આ આપણે કરવા જેવું નથી. પણ ગ્રામોદ્યોગનો હેતુ આ છે, અને એ પણ એક યજ્ઞ છે. એટલે એવી રીતે આવી નાની નાની વાતો વિચારીને આપણે ગમે ત્યાં હોઈએ, અમેરિકામાં હોઈએ કે ભારતમાં હોઈએ, એ દૂરના માણસની સેવા ઘેર બેઠા પણ કરી શકાય એવા કેટલાય પ્રયત્નો આપણે વિચારી શકીએ. અને આ યજ્ઞનું બીજું સાયકલ જોડે છે કર્મ સાથે. એવી રીતે કે અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, એટલે વાદળામાંથી વરસાદ થાય, અનાજ થાય, અને એમાંથી માણસો બને છે, આપણું પોષણ થાય છે. અને એ વરસાદ અને વાદળા શેમાંથી થાય છે? યજ્ઞમાંથી. અને યજ્ઞ શેમાંથી થાય છે? તો કે કર્મમાંથી. અને કર્મ બ્રહ્મમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે આ ડાયરેક્ટ લિંક બ્રહ્મ, કર્મ અને અધ્યાત્મ સાથે અને માણસના પોષણ સાથે, ફિઝિકાલિટી સાથે આનું વર્ણન કરેલું છે. એટલે એ યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ એ પણ ગીતાનો કોન્સેપ્ટ છે. હિન્દીમાં બોલવાની રિક્વેસ્ટ આવી છે. મારું હિન્દી બાવા બન્યા તો બોલવા પડે એવું છે, પણ હું પ્રયત્ન કરીશ, થોડો ઇંગ્લિશ મિક્સ કરીશ. એટલે the concept of karma is mainly to have non-attachment. Whatever act we do, there should not be any attachment. If there is an attachment, that karma binds you. એ કર્મ બંધન કરતા બને, અને કર્મ બંધન કરતા બને ત્યાં સુધી આપણને મોક્ષ ન મળે. અને આ મોક્ષ શું વસ્તુ? મોક્ષ એટલે મરી ગયા પછી સ્વર્ગમાં જવું કે ભગવાન પાસે જવું, એ મોક્ષ નહીં. બટ મોક્ષ ઓલ્સો મીન્સ freedom from karma. Freedom from karma will give you pleasure. Sukh, happiness, unhappiness, they are opposites. But joy, there is no opposite. If you may not have all the wealth, and wealth may not give all the happiness. At the same time, whether you have wealth or not, you can certainly have joy. The joy of mind does not depend on physical objects or physical possessions. એ પણ ગીતાનો એક સેન્ટ્રલ થીમ છે. એટલે ગીતામાં કર્મની ને એ બધી ઘણી વાતો છે, અને આ વાતો ઘણી લાંબી સમય સુધી થઈ શકે એમ છે. પણ અનાસક્તિ અને કર્મ, અને આખરે નેતાઓ માટે જે વાત કરી દઉં કે નેતાઓને માટે પણ એમાં સલાહ છે. એક જ વાક્ય કહીશ, ઘણી સલાહો છે, પણ એક વાક્ય, યદ યદા ચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જના. જે કંઈ શ્રેષ્ઠ માણસો કરશે, શ્રેષ્ઠ એટલે લીડર્સ, ઓપિનિયન મેકર્સ. હું માનું છું કે આપણે whoever is listening to this talk, most of them are opinion makers, and many of them are leaders also. And whatever the leaders do, leaders are idols. Opinion makers are also idols. And whatever they do, ordinary people will try to follow them. If the leaders do not wear masks, ordinary people will not follow them. Simple things. They are there directly in Gita in direct and clear sentences. Having said this much about Gita in respect of individuality and religious conflicts and political turmoils and conflicts, leadership, etc., Gita also talks about spiritual evolution. યોગી બનવા માટે ગીતા છે. આમ જુઓ તો દરેક અધ્યાયને અંતે એમ લખે છે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સુપનિષત્સુ, એટલે આ એક ઉપનિષદ છે, શેમાં? બ્રહ્મ વિદ્યાયામ, આ બ્રહ્મ વિદ્યાની વાત છે. યોગ શાસ્ત્રે, યોગ શાસ્ત્ર, શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે સાંખ્ય યોગ નામ દ્વિતીયોધ્યાય સમાપ્ત, એમ દરેક અધ્યાયનું આવે. પણ ઇસેન્શિયલી ગીતા શું છે એમ કોઈ પૂછે તો ગીતા એ બ્રહ્મ વિદ્યાના યોગ શાસ્ત્રમાં
કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનના સંવાદની વાત છે. અને છેલ્લે ગીતા માટે જે ઘણા વિદ્વાનોએ રૂપક તરીકે વર્ણવ્યું છે એની વાત કરી દઉં કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ગીતાના ઘણા બદલાય છે અને એમાં ઘણા વિદ્વાનોએ ગીતા માટે એમ કહ્યું છે કે એ એક રૂપક છે. દુર્યોધન એ અમર્યાદ ઈચ્છાનું સ્વરૂપ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે બ્લાઇન્ડ માઇન્ડ, અંધાપો is blind mind following the uncontrolled ichha, desire, active desire, which does not want to part with anything. And any same Pandu putro, Pandu means Shwet, white, purity, intelligence, discriminative intelligence, buddhi. અને બુદ્ધિના સંતાનો છે એ બધા ઈષ્ટ તત્વો છે, કારણ કે દૈવી યોગ શક્તિથી પ્રાપ્ત થયેલા સંતાનો છે, સામાન્ય યોનિમાંથી આવેલા સંતાનો નથી. અને આ જે દુર્યોધન અને અર્જુન અને પાંડવો અને કૌરવો, 100 કૌરવો એટલે આપણી 10 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો, એની 10 વૃત્તિઓ એટલે 100 કૌરવો થયા. એ 100 કૌરવોની સામે 5 ઈષ્ટ તત્વો આત્માની સાથે રહીને યુદ્ધ કરે તો એની જીત થાય. અને આપણું આઈડેન્ટિટી, ઓળખ એ અહંકાર એટલે ભીષ્મ. અને જ્યાં સુધી અહંકાર ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી જીત નહીં થાય. અહંકાર એટલે આભાસ ચૈતન્ય છે, ખરું ચૈતન્ય કૃષ્ણ, આભાસ ચૈતન્ય એટલે ભીષ્મ. અને આપણી પૂર્વ જન્મની કે પૂર્વ કર્મોની ટેવો, સારી અને ખરાબ ટેવો એટલે દ્રોણ. અને આ કારણસર જ દ્રોણ બંને પક્ષે ગમે. એ લોકોની લોયલ્ટીઝ પણ ડિવાઇડેડ છે. ભીષ્મ અને દ્રોણ બંને એવા પાત્રો છે કે જેને કોઈ હરાવી શકે એમ નહોતું. અને એ લોકો પાસે બંને સારા ગુણો પણ હતા, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી પ્રતિજ્ઞાથી બંધાયેલા હતા કે સિંહાસન ઉપર જે બેસશે એની સાથે હું રહીશ. જો સિંહાસન ઉપર બુદ્ધિ બેસે તો ભીષ્મ બુદ્ધિ સાથે જશે, અહંકાર અસ્મિતા બનશે, નહીં તો એ અહંકાર ગર્વ બનશે, દુર્યોધન સાથે હશે તો. એટલે એ સંઘર્ષ આપણા મનમાં સતત ચાલ્યા કરે છે. અને એટલે ગીતાની શરૂઆત ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રે. ધર્મક્ષેત્ર એટલે આપણું મગજ, ચિત્ત, અંતરાત્મા. કુરુક્ષેત્ર એટલે આપણી ઇન્દ્રિયો અને અવયવો. અને ત્યાં મામકા એ થીમ છે કે મારું અને પાંડુ એક જ ફેમિલી હતું અને તો પણ મતભેદ શરૂ થયેલા. એટલે એ સંઘર્ષની વાત છે. મામકા અને પાંડવાનો સંઘર્ષ આપણા દરેકના મનમાં અને સમાજમાં રોજ ચાલ્યા કરે છે. અને એમાં કેવી રીતે રસ્તો કાઢવો એ કહેવાનું કામ એટલે ગીતાનું કામ. અને વેદવ્યાસજીએ તો એ કામ કર્યું, પણ એ પછી બીજા કેટલાય સંતોએ, આદિ શંકરાચાર્ય, તુકારામજી, કબીરજી, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, બધાએ એમના ભજનોમાં પણ ગીતાની વાત કરી છે. એટલે સંસ્કૃત ના વંચાય તોય વાંધો નથી, આ બધા ભજનોમાં પણ ગીતા સમાયેલી છે, ભારોભાર સમાયેલી છે. અને માણસો નહીં, પણ એવા કોર્નરમાંથી ગીતા વિશે વાત કહેવાય છે, બોલિવૂડમાંથી, એમાંથી પણ ગીતાની ને રામાયણ મહાભારતની વાતો માનો કે ન માનો ત્યાંથી આવેલી છે. અને એ લોકોએ એ પણ બહુ મોટી સેવા કરી એમ હું માનું છું. પણ એટલે ગીતાનો અભ્યાસ ઘણી રીતે થઈ શકે, એની વાતો પણ ઘણી રીતે થઈ શકે. અહીંયા હું આટલું કહીને વિરમીશ. મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. મારા ગુરુજન પણ હાજર છે, એમનો પણ આભાર. અને એમના આશીર્વાદ મારી સાથે જ છે એવું હંમેશા માનું છું. અને મારા મિત્રો અને સગાવાલા અને યોગમાં હિતેશભાઈના પરિવાર વાળા બધા પણ સામેલ છે. અને બધા રોટેરિયન્સનો ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. નાણાવટી સાહેબ, અદ્ભુત. ગીતામાં રહેલો સાર એ સાદગાઈ છે. અને એ સાદગીને તમે બહુ સુંદર રીતે તમારા શબ્દરૂપી જે રીતે વર્ણવ્યું એ અદ્ભુત છે. જેવી રીતે કૃષ્ણ કહે છે કે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાન સંભવમ યુગે યુગે. મૂળ કારણ કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની સ્થાપનાની જરૂર પડશે ત્યારે હું આવતો રહીશ.
એ જ પ્રમાણે કૃષ્ણ દરેકમાં વસેલો છે, બીકોઝ એ કૃષ્ણ કશું નથી પણ એક વિચાર છે. તમારા રૂપી તમારામાં વસેલા કૃષ્ણએ આજે અગેન એ રૂપના કૃષ્ણને બનીને અમને લોકોને જે પણ જ્ઞાન આપ્યું, જે માર્ગદર્શન આપ્યું, એ બદલ ઘણો આભાર માનું છું. આપણા સાથે રહેલા રોટેરિયન મિત્રોને જે પણ પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો માટે નાણાવટી સાહેબ આપના યોગ્ય માર્ગદર્શન જો આપી શકો કે એ વસ્તુ પર ચર્ચા થઈ શકે, we would really appreciate it. So it's forum is open for questionnaire and we can just take it from that end. ચોક્કસ જેટલી મારી મર્યાદામાં હું સવાલના જવાબ આપી શકીશ એટલા પ્રયત્ન કરીશ. કારણ કે It's your modesty. sir. It's your આવી modesty. વાતો કરવાની તક આપી એટલે મને અભ્યાસ કરવાની તક મળી ઉલટાની વધારે. ટીચિંગ ઇઝ ધી બેસ્ટ વે ઓફ લર્નિંગ. So કોઈને પ્રશ્ન હોય પૂછવું हाँ, હોય? हाँ मुझे पूछना है. मैं भावना अहमदाबाद से. आई एम 54 और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में, बिकॉज एक मेरा बेटा है जो 5-6 साल से यूएस में रहता है और मेरी डॉटर है वो अबू धाबी में पढ़ रही है, वो 1-2 साल पहले है. और वो लोग मतलब वो लोग बोलते हैं पेरेंटिंग में मेरे उनको बहुत सारा फॉल्ट्स दिखता है मेरे पेरेंटिंग में. तो मैं उनको बोलती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स के लिए वी नेवर स्पोक एनीथिंग एंड वी ऑलवेज होल्ड देम इन रिगार्ड्स. एंड पेरेंटिंग का कोई बुक नहीं है कि वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. एंड दिस इज वेयर हाउ कैन आई लर्न और अडैप्ट और टीच देम दिस थ्रू गीता. ओके, गीता में जो बात कही है, first of all, I apologize that I could not talk mostly in Hindi or English because I was advised and I thought that most of the crowd would be Gujarati. Therefore, I took that. I am sorry about it. लेकिन आपका जो सवाल है उसमें yes, parenting, nothing is perfect in this world. Parenting may or may not be perfect because there are no good clear answers to what is a good parenting. People write books on parenting, but books don't work in real parenting. That might say that this much food has to be given or this much education, you can earn for education, things like that. After all, human being is given an independent thought. स्वतंत्र विचार शक्ति सिर्फ मनुष्य को दी गई है. तो जो भी भूल किसी और से हुई है उसको बदनाम करने की बजाय अपनी विचार शक्ति पर ध्यान देना जरूरी है. जो लोग बोलते हैं कि इस वजह से ये हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन नॉट अफेक्ट यू. इफ यू आर डिटरमाइंड कि मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता तो कोई नहीं करेगा. उनको बोलना है, जो बोलना है बोलने दो. गुस्सा जो करता है वो गुस्से वाले को ज्यादा नुकसान होता है सिवाय कि जिसके ऊपर वो गुस्सा करता है. क्योंकि आपको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना है, जस्ट रब इट ऑफ एंड इट्स नॉट योर्स. यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, यू हैव डन विद गुड इंटेंशन, यू हैव डन इन ऑल गुड फेथ एंड दैट्स ऑल दैट यू कैन डू. तो उनको जन्म दिया वही बड़ी बात है. आपने उनको जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, वो बड़ा काम है जो कोई मशीन नहीं कर सकता. तो वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा काम है कि बच्चे को बड़ा होने दिया और बड़ा हुआ है, तंदुरुस्त हुआ है. और मानसिक जो प्रॉब्लम है वो तो पूर्व जन्म के कर्मों से भी आ सकता है और इसी जन्म में भी स्वतंत्र विचार शक्ति से कर्म की बंधन की मुक्ति हर कोई पा सकता है. आप भी पा सकते हैं और आपके बच्चे भी पा सकते हैं अगर सोचें तो उनको एक गीता का पुस्तक भेज दीजिए तो उनका प्रश्न भी हल हो जाएगा. आप भी पढ़िए, आपको मन की शांति मिलेगी. क्योंकि मन की शांति रखना वही असल बात है. जो हो गया है वो हो गया है, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी बात में नहीं पढ़ने का. अभी से कहाँ जाना है वही हमें सोचना है कि नाउ ऑन you want to concentrate on your mind, spirituality, and get pleasure out of it. Whatever, you are not going to be able to change the parenting that has gone by. So
wish them good, that अभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जो भी मेरे में फॉल्ट निकालना हो निकालो, अगर दूसरे जन्म में मिलेंगे तो ये भूल नहीं करने का याद रहेगा। हाँ, हमको याद नहीं रहता है, लेकिन हमारे आत्मा में वो याद रहेगा कि ये हुआ था, और उनको अगले जन्म में आप ही मिलेंगे। अगर उनका ऋण रह गया है तो आप ही मिलेंगे। और ये अपेक्षा, ये लिखा है गीता में भी कि आत्मा जो है उसको सब याद रहता है। बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, मेरा और अर्जुन का ज्यादा जन्म हुआ है, पहले भी थे, आज भी है और होने वाले भी है। वो अर्जुन को याद नहीं है, भगवान को याद है कि कौन क्या था पहले जन्म में, क्योंकि कर्म it goes with the genes. Genes can change, but karma will not go away. So it will come back. And I'm sure I have tried to answer as best as I could. Yeah, thank you so much. और आपने बहुत अच्छा, पहले बहुत अच्छा explanation किया. We are really fortunate to have heard. Thank you. Yeah. Good luck. It's a fantastic thing, as you rightly said, sir. કે it's all about કે તમે જે કરો છો એ તમારા હાથમાં નથી, That's right. માત્ર કરાવવામાં આવે છે. તમે આ શેક્સપિયરે પણ સેમ કીધું છે, you are nothing but a puppet, you have to dance according to the thread who has been holding. In the That's same right. way, દીપકભાઈએ બહુ સરસ સવાલ કર્યો છે. આજ બેનના લાઈનમાં જ આગળ એક સવાલ છે કે હાઉ કેન યુ હેવ અ પીસ ઓફ માઇન્ડ, એવું દીપકભાઈએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. સો એને જો થોડું એનલાઇટ કરી શકાય આપણાથી. Sure. ગીતાનો સેન્ટ્રલ થીમ જ એ છે, મનની શાંતિ. અને મનની શાંતિ માટે હું તમને જ્યારે ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને પહેલા આત્માની ને એની વાત કરે છે કે આત્મા જ બધું છે, આ ભૌતિક દેહ ને એ બધું દેખાય છે એ માયા છે, એ પ્રકૃતિની રચના છે, માયા છે, અને એ દેખાય છે એ ખોટું છે. જે નથી દેખાતું એ જ સત્ય છે. અને એ સત્ય જો સ્વીકારી લઈએ, એમાંથી આપણે વિચારી લઈએ કે આ જે કંઈ દેખાય છે એ માત્ર જથ્થો છે. હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, કાર્બન, આયર્ન, સોડિયમ, પોટેશિયમ, એ બધો જથ્થો એક યુનિક રીતે ભેગો થયેલો છે. ઇટ્સ a combination of different electrons, neutrons, protons, if you think it very minutely. And electron, protons, neutrons in themselves cannot do anything. What is done is internally by invisible force, which you call lifetron or life force, પ્રાણ. અને એનાથી આગળ પછી બુદ્ધિ, ચિત્ત અને જે આત્મા, કોઝલ બોડી, આપણું શરીર, એ આખું તંત્ર ચલાવે છે. એટલે જો એમાં ફોકસ કરીએ આપણે તો જ શાંતિ મળવાની છે. કારણ કે બીજા બધે વિરોધાભાસ છે. તમે સુખ લેવા જશો, કંઈક મનગમતું ખાવા જશો તો એ જ ખાવાનું દૂધપાક ભાવતો હોય ને, if you keep eating it more, it will cause pain. Anything in excess, whatever physical objects we see in excess will cause harm. But if you do it in moderation, and for that moderation, what will come in mind is they will be your brain and intelligence, not man, not the blind mind, but the discriminative intelligence. એટલે આપણે જે પ્રકૃતિનું સાયકલ છે, થોડો ટાઈમ લાગશે, પણ આત્મા, બ્રહ્મ તત્વ, એમાંથી વાઇબ્રેશન્સ ઓમ પહેલા થયું, એમાંથી પ્રકૃતિ, મહત પ્રકૃતિ, સત્વ, રજસ, તમસ ગુણથી ભર્યું, એ પછી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, પછી રસ, સ્પર્શ, સ્વાદ, ગંધ, આકાર, એ તન્માત્રાઓ, એમ 25 તત્વો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, એ બધાથી આપણો આ દેહ બન્યો. એ દેહ દેખાય છે અને આપણી આઈડેન્ટિટી આપણે જે અરીસામાં જોઈએ એની સાથે કરીએ, પણ આપણી ખરી આઈડેન્ટિટી જે અરીસામાં નથી દેખાતું એ આપણામાં છે, એની સાથે આપણી ઓળખ છે. એટલે જો આપણે બહારની આંખો બંધ કરીને અંદર જોઈએ, શાંતિ ત્યાં છે, શાંતિ બહાર નથી. બહારથી ક્યાંયથી શાંતિ નથી મળવાની. આપણે દોડ્યા છીએ શાંતિ માટે કે ભાઈ ચાલો આટલા પૈસા ભેગા થશે એટલે શાંતિ થશે, કે એક સારું ઘર હશે એટલે શાંતિ થશે. પણ ઈચ્છાને કોઈ થોભ નથી. એક પછી એક વધતું જ જશે અને બધું સુખ આવ્યા પછી એ સુખ જતું ન રહે એની ચિંતા રહેશે. એટલે એની દોડધામમાં
શાંતિ મેળવવાની ને મુશ્કેલી એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આપણે વધારે મુશ્કેલીઓ ઊભા કરીએ છીએ. એટલે ગાંધીજીને સ્વરાજ મળ્યું ત્યારે કોઈએ ગાંધીજીને સવાલ પૂછ્યો હતો, જર્નાલિસ્ટે, ફોરેન જર્નાલિસ્ટે, કે તમારા સ્વપ્નનું ભારત કેવું થશે, આ અમેરિકા ને ઇંગ્લેન્ડ જેવું થશે? ત્યારે એ માણસે આજથી 81 વર્ષ પહેલા એવો જવાબ આપ્યો કે તમે લોકો જે રીતે કુદરતી સોર્સિસ ને વાપરો છો એ રીતે જો ભારત વાપરવા માંડશે તો કોઈ સ્ત્રોત બાકી નહીં રહે. પર્યાવરણની એ કટોકટીમાં આપણે આવીને ઉભા છીએ. એટલે એ સાદાઈ અને એના પાઠો ભણાવેલા છે ગીતામાં. યજ્ઞની જે વાત કરી છે કે શિષ્ટ ભોજન ખાવું, યજ્ઞમાંથી વધેલું ભોજન ખાય સાચો વ્યક્તિ. યજ્ઞ કર્યા વગરનું, કોઈને આપ્યા વગરનું ભોજન પોતાને માટે જ બનાવેલું ખાય એ પાપી, એવું ચોખ્ખું કહેલું છે. એટલે શાંતિ મેળવવા માટે આ યજ્ઞ કર્મમાંથી મુક્તિ, કર્મના બંધનમાંથી, અને ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયોમાંથી મન ખેંચીને ચિત્તમાં પહોંચાડવાનું અને આત્મા સાથે કૃષ્ણને અંતરના અવાજને સાંભળવાની વૃત્તિ એ શાંતિનો ઉપાય છે. અને શાંતિમાં આનંદ, અને આનંદનો કોઈ વિરોધાભાસ નથી. એટલે ત્યાં વિરોધાભાસ અટકી જશે અને શાંતિ રહેશે. સોરી, જવાબ લાંબો ચાલ્યો. હા, પણ બહુ સુંદર. ઇટ વોઝ ફેન્ટાસ્ટિક. ધન્યવાદ. Thank you. ધન્યવાદ. There is a question from Parthbhai Bhavsar. So if you want to ask Parthbhai, would be really great. સાહેબ, એક બહુ સરસ વાત કરી તમે વચ્ચે. હૃદય, મગજ અને આત્મા એનું એકાકાર થઈ શકે, અને એકાકારની સાથે તમે જો એને માણી શકો અને સમજી શકો તો મગજની શાંતિ તરફ વળી શકાય. બહુ સુંદર વાત કરી આટલામાં. પાર્થભાઈ, તમારો પ્રશ્ન હોય. બરોબર. હેલો. I think I'll read it. I think question from Malay Shah. Hi. હેલો. Yeah, Parth. So મારો ક્વેશ્ચન હતો ડોક્ટર નાણાવટીને કે હા, બોલો, જીવનમાં હું જાણવા માંગુ છું કે જીવનમાં તમે અત્યાર સુધી એક નિયમ જે જાળવી રાખ્યો હોય એ નિયમ કયો છે તમારો, અને તમે શેર કરવા માંગતા હોય બધા જોડે કે નિયમ સારો બી રહે બધા માટે અને તમે લોકો જોડે પહોંચે બી ખરી એ નિયમ અને લોકોને યુઝ બી થાય એ નિયમ કયો છે તમારો, હું જાણવા માંગુ. જે આવે એ સ્વીકારી લેવું. જિંદગીનો પ્રવાહ જે બાજુ લઈ જાય એ કોઈ એટેચમેન્ટ રાખ્યા વગર, કે પરદેશ જોતું જવું, પરદેશ જવું પડ્યું તો એમાં આનંદ છે. ખાદી સિવાય કઈ પહેરવું નહોતું. 1980 માં અમેરિકા ગયો ત્યારે ખાદીનું પહેરીને જ ગયો હતો. ત્યાંથી મોજા પણ નહોતા લીધા. પણ પછી 92 માં પાછો અમેરિકા ગયો ને ખાદી વગરનું પહેર્યું ખરું, અને એમાં આનંદ પણ આવે છે. મને એમાં કોઈ હરખ શોખ નથી રહ્યો. અહીંયા ગામડાના પ્રોજેક્ટો કર્યા. અમદાવાદ હતો ત્યારે ગામડામાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સને લઈને બધા પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા. ગરીબોના ઉત્થાનની વાતો કરી, મેડિકલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ બદલવાની વાત કરી. અને એ છોડવું પડ્યું ત્યારે એનો પણ રંજ નહોતો કે ભાઈ જેટલું લખાયેલું છે આ તો દરિયો છે, જેટલું આપણાથી થાય એટલું થયું, બાકીનું ભયો ભયો. એટલે એ આનંદ રાખવાની એ ચાવી છે કે જે આવે જિંદગીનો પ્રવાહ જેમ લઈ જાય એમ જવું, કોઈને નુકસાન ન થાય એવું કામ કરવું. થેન્ક યુ. સુંદર. સમયના થોડા અભાવને કારણે એકાદ પ્રશ્ન પાછો લઈ લઈએ. Yes, may I ask question? આપનો એકાદ પ્રશ્ન છે. બોલો. Say the question. May I ask question? Yeah, Sure. Please, please. Everybody is there in a queue, I don't mind otherwise. નાણાવટી સાહેબ, બહુ અદ્ભુત આપે ગીતાની સેન્ટ્રલથી વ્યાખ્યા કરી. બહુ બહુ જ આભાર આપનો. કોઈ બીજાને પૂછવું હોય તો હું પછી મારો સવાલ પૂછું. હું મારો ફોન નંબર આપી દઉં, એટલે કોઈને પછી ક્યારે વાત કરવી હોય. એવું કહે છે નાણાવટી સાહેબ કે ગીતા જે છે ઉપનિષદ છે એ ગાયો છે ને એમાંથી જે કૃષ્ણ ભગવાને દૂધ દોયું છે એ ગીતાનું દૂધ That's right. સો તેમના જે પ્રસ્થાન ત્રયનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જે પ્રસ્થાન ત્રય મીન્સ જે યોગી છે કે સિકર્સ છે
આધ્યાત્મવાદમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને they Yeah. must study these three, 10 ઉપનિષદો, ભગવદ ગીતા and બ્રહ્મસૂત્ર. So already the nectar of all Upanishad is a Gita. Gita. Still the Upanishad have a separate identity. Besides that, you have to study the Gita as a scripture and also the Brahmasutra. What is the significance of in that context of Brahmasutra? સાચી વાત છે. ગીતા મેં બ્રહ્મસૂત્ર કે વેદ બહુ નથી વાંચ્યા કારણ કે ગાઈડ વાંચીને પરીક્ષા પસાર કરવા વાળા એટલે ગીતા વાંચી છે. પણ યસ, વેદ વિશે મેં જે કંઈ વાંચ્યું છે સમજો છું એમાં એમ કે છે કે એક તો એ ઓરિજિનલ લખાયેલા અને બહુ ગુઢાર્થ સાથે લખાયેલા વેદ છે અને એમાં મંત્રોચ્ચાર ઉપર અને વિધિઓ ઉપર વધારે ભાર મૂકવામાં આવેલો અને હેતુ એ હતો કે લોકો એ વિધિ કરે, કંઈક પ્રવૃત્તિ એમાં કરે તો એમાંથી પછી મન ઉપર જઈ શકે ને મનના ઊંડાણમાં ને આત્મા અને બ્રહ્મની સાથે એકતા સાધવાનો પ્રયત્ન કે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી શકે જો એ વિધિઓમાં ને એમાં રત થાય તો. પણ કાળક્રમે એ સમજવાનું અઘરું પડ્યું અને લોકો માત્ર વિધિઓમાં જ મર્યાદિત થઈ ગયા કે રાજાઓ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે હવન કરે કે રાજ્યની સીમાઓ વિસ્તરે એને માટે હવન કરે, વરસાદ પડે એને માટે હવન કરે, એમ જુદી જુદી માગણીઓ સાથેના હવનને થવા માંડ્યા ને વેદનો અર્થ સીમિત થઈ ગયો કાળક્રમે. એટલા માટે પછી એની સ્પષ્ટતા કરવા માટે ટૂંકમાં અને સાદી ભાષામાં સંવાદ રૂપમાં સ્પષ્ટતા કરવા માટે ગીતાની રચના થઈ. એટલે ગીતા સંક્ષેપમાં છે, પેલું ઊંડાણમાં છે અને એ રસ્તો કદાચ સામાન્ય માણસોને આવે નહીં એવો અને મેઇનલી યોગીઓ અને સાધકો માટે, કારણ કે એમાં પછી આ પતંજલિના યોગો ને બધા સૂત્રો ને એની વાત આવે, બધી 72,000 નાડીઓ જે એનેટોમી ફિઝિયોલોજીનું માંડ ભણી શકીએ જે દેખાય છે તો પેલી 72,000 નાડીઓ ભણવાની વાત ને એમાં સુષુમ્ના ને ઈડા ને પિંગળા ને બધી નાડીઓ ભણવાની વાત એ તો બહુ મોટી કક્ષાની વાત થઈ જાય. એટલે એ બધા સૂત્રો અને એના દ્વૈત અને અદ્વૈતવાદની ચર્ચાઓ અને વિરોધાભાસો જે છે અને એમાં પણ મતભેદો છે એ પંડિતો માટેની ચર્ચાનો વિષય બની જાય એટલે એ અઘરું બની જાય છે. અને ગીતા સિમ્પ્લિફાય કરીને સામાન્ય માણસ ફોલો કરી શકે એમ એ લોકો માને છે. ગીતા માટે સામાન્ય માણસ માટે ગીતા ફોલો કરવી અઘરી કારણ કે ઓરિજિનલ સંસ્કૃતમાં છે અને એટલા બધા લોકોએ લખ્યું છે ને એટલા બધા લોકોએ ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે. કેટલાક એમ માને ખાલી અર્જુન યુદ્ધ કરવા નહોતો માંગતો ને એને યુદ્ધમાં જોડવા માટે જ ભગવાને આટલી બધી મહેનત કરી. 2 લશ્કરો ભેગા થયા હોય ને એની વચ્ચે 700 શ્લોક 2 જણા બોલે એવું તો ક્યાં બનવાનું હતું. પણ વાત છે નાણાવટી સાહેબ કે હમણાં કોઈ વાત કરી કે મારા છોકરાઓ સુધી હું ગીતા કેવી રીતે લઈ જાઉં. આપણા અત્યારે પંજાબની શાળાઓમાં ભગવદ ગીતા શીખવાડવામાં આવે છે ને સ્વામી પરમાત્માનંદ સરસ્વતી શિવાનંદ આશ્રમના અત્યારે અમદાવાદના હેડ છે. એમને પંજાબ ગવર્મેન્ટ અત્યારે ગુજરાત સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં ઓલરેડી પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં અને ઇટ ઇઝ ઇન પ્રિન્સિપલ એક્સેપ્ટેડ એન્ડ એગ્રીડ કે ભગવદ ગીતા 8 થી 10 ધોરણના સ્ટુડન્ટને કરિક્યુલમ તરીકે દાખલ કરવું સ્કૂલોની અંદર. સ્કૂલની અંદર પણ એનો હવે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર ધીરે ધીરે વ્યાપ વધતો જાય છે. અને હું તો એમ માનું કે ઘર ઘરમાં ગીતાને વણી લીધેલા ભજનો ગવાય કે ગીતાના આ જે બીજા અધ્યાયના શ્લોક છે 54 થી 76 જેમાં આ સાયકોલોજીની ને સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણોની વાત છે. એ સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણોની વાત જો ઘરમાં ગવાય એટલે ગાંધીજીએ કિશોરભાઈ મશરૂવાળાને ગુજરાતીમાં ગીતા લખવાનું કહ્યું કે ઘરમાં ગવાય ગુજરાતના એવી એમની ઈચ્છા હતી અને એટલે એમણે એ લખીને આ શ્લોકો જે છે 16 એ મોઢે રોજ બોલ્યા કરાને ઘરમાં એ ગાજા કરે તો એના વાઇબ્સ છોકરાઓને મળશે જ. કાયદાથી બધું નથી આવતું. કરેક્ટ. અદભુત. અતુલભાઈ, થેન્ક યુ. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ઇટ. સર નાનાવડી સાહેબ, એક સમયના અભાવને કારણે છેલ્લો એક પ્રશ્ન મલયભી શાહે લખ્યો છે એ ખાલી હું આપને વાંચ્યું અને જો સંક્ષિપ્તમાં જો એને થોડું કંઈક કહી શકાય વુડ બી રિયલી ગ્રેટ. ધીસ ઇઝ એમણે બહુ સરસ લખ્યું છે કે can we explain if the everything what happens in pre-decided then why
we are punished for that act? બહુ અદ્ભુત પ્રશ્ન છે અને મારા ખ્યાલથી કવર કરવો જોઈએ. એટલે આ છેલ્લો પ્રશ્ન તરીકે લઈએ આપણે સાહેબ. એટલે એ કર્મનું બેલેન્સ છે ને એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. કર્મ ભૂસાતા નથી અને સ્વતંત્ર વિચાર શક્તિ માણસને આપી છે એ કર્મ ભૂસવા માટે આપી છે. અને કર્મ ભૂસી કેવી રીતે શકો? નિષ્કામ કર્મ આ જન્મમાં જો કરી શકો તો કર્મ ભૂસાઈ જાય. તો એ જે તમે આ ભૌતિક દેહમાંથી મનને સંકોચીને બુદ્ધિ અને ચિત્તમાં અને બ્રહ્મમાં લઈ જાઓ, એટલે જે કઈ કર્મ કરો એ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિ, આવો શબ્દ પ્રયોગ એક શ્લોકમાં કરેલો છે કે બ્રહ્મ કર્મ સમાધિ. જે કઈ કર્મ કરીએ એ સમાધિ સ્વરૂપે કરીએ. કે યોગ કર્મસુ કૌશલમ, કે યોગમાં કુશળતા એ કર્મ સારામાં સારું કર્મ છે. બાકી કર્મ ના બંધન તો રહેવાના છે. એ તો સોફ્ટવેર તૈયાર કરેલું છે ભગવાન કે આ કર્મ તમે કર્યું હશે તો એ ભોગવવાનું થશે. એટલે એટેચમેન્ટ સાથે કરેલા કર્મ ભોગવવા પડે. એટેચમેન્ટ વગર કર્યા હોય, નિસ્વાર્થ ભાવના કર્યા હોય, નિષ્કામ કર્મ કર્યા હોય અને મનને બધેથી સંકોચીને બુદ્ધિમાં, ચિત્તમાં અને આત્મામાં પરોવ્યું હોય તો એ પ્રયોગ યોગ કોટરીનું કામ કરશે. ઇલેક્ટ્રિક કોટરીથી બ્રેઇનમાં જે કઈ કર્મો હશે એ બધા બાળી નાખશે. એક અગ્નિમાં બાળી નાખવા જેવું જ છે. એ શ્લોકમાં પણ એ જ લખ્યું છે કે એ અગ્નિમાં કર્મ બાળી નાખો બ્રહ્માગ્નિમાં તો બધા કર્મો બળી જશે અને મુક્તિ મળશે, આનંદ મળશે. આને આ જન્મમાં આનંદ મળશે. નાણાવટી સાહેબ, આપે હમણાં એક દિવ્ય જીવનનો કર્મયોગ વિશેનો લેખ વાંચ્યો હશે કદાચ. હા ભાઈ, એની અંદર હું માનું છું આ વિશે થોડીક છણાવટ આપણે જોઈએ હશે. ઘણી છણાવટ છે એમાં, બહુ વિગતે કોમ્પ્લેક્સ ઇશ્યુઝ મૂકેલા છે. એક સામટા પેક કરીને પાવર પેક છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. English or Hindi? થેન્ક યુ. English or Hindi? Nothing I can hear. મારો ફોન નંબર આપો છો. તમારો ફોન નંબર આપો જો કોઈને પ્રશ્ન હોય. યા ચોક્કસ, ગમે ત્યારે અહીંયા છું ત્યારે મારું લોકલ ઇન્ડિયાનો સેલ નંબર છે 9726325816 હું શેર કરી દઈશ ગ્રુપમાં અને હિતેશભાઈ ગ્રુપમાં શેર કરી દેશે. અને યુએસએ નો નંબર છે 6097314871. અદ્ભુત સાહેબ, અદ્ભુત. રિપીટ કરશો તમારા સમય માટે? સર યુએસ નો નંબર રિપીટ કરશો? 6097314871. અદ્ભુત. નાનાવડી સાહેબ, અહીંયાથી વંદન કરું છું આપને. બધાને વંદન કરું છું. આત્મામાં રહેલા આત્માને, આપણે બધામાં રહેલા આત્માને વંદન. આપને વડીલ તરીકે ચરણ સ્પર્શ. અરે ભાઈ, ખાસ અત્યારે બેસિકલી there are lot of club presidents are here, so I would love to say Vatsalbhai, Gitika Ben, Sonia Ben and Shabnam Ben, if you guys can say something, would be really appreciated. Thanks જીગરભાઈ. નાનાવટી સાહેબ, ખૂબ મજા આવી. એવું મન થાય કે તમે સાંભળ્યા જ કરીએ અને આ રાત આખી આપણે આ સેશન ચલાવીએ એવી ઈચ્છા થઈ. બહુ જ મજા આવી સર. અને બસ વારંવાર આપનો આવી રીતે વાર્તાલાપ મળે આપણને એવી ઈચ્છા સાથે. થેન્ક્સ. જ્યારે બોલાવશો ત્યારે. Gitika Ben, please. Thank you, RC Metro. Thank you all Rotarians. Thank you all the friends for giving this wonderful opportunity. लोहड़ी का दिन है आज, 13 जनवरी है. इतना अच्छा मौका है और इसमें आजू बाजू आग भी जल रही है. और सच बताइए तो आज आपने विचारों की आग भी जला ली by talking about the relevance of Bhagavad Gita in a very simple and very soft and subtle way. बहुत सारे दोस्त थे जो ज्वाइन करना चाहते. So thank you Metro for starting the live also, because I was constantly attending them saying now you can join the live on YouTube. आज जो बात से जो मैं हमेशा जो सोचती हूँ वो चीज को और ज्यादा I can say as has become more stronger is living in the present. स्टेटस जो आज का स्थित प्रज्ञ स्थिति है,
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ डे बाय डे कि not get affected by the past, not to worry about the future, but enjoy the present. And I think that's the, and आपके साथ साथ फिर एक बोलते हैं ना, एक विचारों की धारा में आग लगी तो साथ गीता के कोट्स भी पढ़ना शुरू कर रही थी साथ साथ में, एंड वो कोट्स से बार बार एक ही चीज आ रही थी कि गीतिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द प्रेजेंट, एंजॉय द प्रेजेंट एंड बी यूजफुल टू द पीपल इन द प्रेजेंट. Thank you so much for I can always say is allowing me to be a part of this wonderful program, and Rotary Club Sarvam की ओर से आप सबको शुभकामनाएं. Happy Lodi, Happy Uttarayan. Thank you. Thank you. Fantastic. Sonia Ben, if you can say something, please. Yeah. Good evening, first of all of you, and in advance, Happy Uttarayan to all. Thank you, વત્સલભાઈ, અને thank you, નાનાવતી સાહેબ, કે અમને આ સારા પ્રોગ્રામમાં પાર્ટ્સ બનવાનો અમને મોકો મળ્યો છે. રોટરી ક્લબ આદર્શ વતી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ઉત્તરાયણની શુભકામનાઓ. Thank you very much. Thank you. Shabnam Thank Ben, you. Shabnam Ben is she's left a little early. Yeah. Thank you, everyone. You know, all the presidents, all the members. It was fantastic. Secretary announcement માટે Rotarian Dipenbhai Kakkar would be really great if you can say something. થેન્ક યુ નાનાવટી સાહેબ, બહુ જ અદ્ભુત રિસ્પોન્સ થયું અને ખરેખર જે અત્યારનો ત્રીજી લહેરનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે એની વચ્ચે કંઈક ઘણી સારી પોઝિટિવિટી વાળો સારો સમય મળ્યો અને બધાને કંઈક સારી નવી ઉર્જા મળી હશે ચોક્કસ. અનાઉન્સમેન્ટમાં બસ એટલું જ છે, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, અને ફેસ્ટિવ સિઝન્સ ને બધામાં પ્રિકોશન્સ લેજો. અત્યારે માસ્ક પહેરજો, નાણાવટી સાહેબ બધાને આગ્રહપૂર્વક કહી રહ્યા છે. અત્યારે ફિઝિકલ મીટિંગ બહુ જલ્દી શરૂ કરીએ અને બધું ઘણું જલ્દી નોર્મલ થાય એવી પ્રાર્થના, અને ત્યાં સુધી ઝૂમ ઉપર આવીને આવી સારા ટોપિક સાથેની કંઈક મીટિંગો આપણે કરતા રહીશું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ દીપેનભાઈ. ઇટ્સ નરેશભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, આપ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરી શકો તો would be really great. Nareshbhai સાહેબ. Jigar bhai looks like he might have logged off. Maybe you can just do it. Thank everyone for the session. Absolutely, sir. It's my honor. I know it's this is an fantastic, you know, the whole evening. જે આપણે કહેવાય ને કે અમુક યાદગાર દિવસો પ્રભુએ લખેલા છે, એણે પણ આ પ્રમાણે આજનો યાદગાર દિવસ આપણા માટે લખ્યો. તમારા બધાનો આભાર એમાં સહભાગી બનવા બદલ. નાણાવટી સાહેબ, આપને જેટલા વંદન કરીએ, આપના સાદગી જોઈને મને એટલો આનંદ થયો. એટલે thank you so much for the entire fantastic evening. I think so all of us have enjoyed a lot. Thanks again, and hope to see you in US, or if you are in India, we would be honored to have you. So thank you. It's pleasure. Thanks everyone. We deeply appreciate. I think so we should start our national anthem. So